بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لصافت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اما بعد، ہم سب زیارت عاشورہ کے آخر میں ایک جملہ پڑھتے ہیں سجدے میں. وہ کیا ہے کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ویسے تو آپ لوگوں نے زیارت عاشورہ کی جو دعائیں ہیں متعدد بار اس پر میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا مختلف علماء سے، لیکن بہت کم بیان کیا گیا کہ جو سجدے میں ہم دعا پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں اس پر بہت کم بات کی گئی. انشاءاللہ کہ آج انہی جملات کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. سجدے میں ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. چونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے اس لیے میں نے اللہم ارزقنا کہا ہے. ویسے اگر آپ اس کے اندر مفاتی کے اندر یا زیارت عاشورہ کے اندر جملہ پڑھیں گے تو وہاں پر کیا ہے کہ اللہم ارزقنی، چونکہ ایک فرد دعا کر رہا ہے لیکن جہاں پہ ہم سب چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین. کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ اے پروردگار اللہم ارزقنا، ہمیں رزق عطا کرنا. کس چیز کا؟ شفاعت حسین کا یوم الورود، اس وقت کہ جب ہمیں قبر میں داخل کیا جائے گا. وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا کرنا، ثابت قدم رکھنا، انہیں استقلال عطا کرنا، انہیں لڑکھڑانے نہ دینا. عندك مع الحسین، اپنے نزدیک حسین کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ دعا میں آیا ہے کہ اے پروردگار ہمیں شفاعت حسین کا رزق عطا کرنا. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت دو طرح کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دنیا کی شفاعت ہے اور ایک آخرت کی شفاعت ہے. جو دنیا کی شفاعت ہے یعنی وہی پہلے شفاعت کا مطلب واضح ہونا چاہیے. شفاعت یہ ہے کہ کسی بھی کام کے درست ہونے میں یا اس کے ہونے میں واسطہ بن جانے کو شفیع کہا جاتا ہے. یعنی اگر میں کسی کام کے ہونے کے لیے، ابھی آگے آپ کو مثالیں دوں گی تاکہ آپ کو واضح ہو جائے، کسی کام کے ہونے کے لیے میں درمیان میں واسطہ بن گئی، میں ذریعہ بن گئی، تو میں کون ہوں؟ میں وہ شفیع ہوں. ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا کرنا. دو طرح کی شفاعت ہے، ایک دنیا کی شفاعت ہے اور ایک آخرت کی شفاعت ہے. دنیا میں شفاعت کس طرح ہے کہ مثلا خدا خالق کائنات ہے، توجہ، خدا خالق کائنات ہے، خدا مالک کائنات ہے، خدا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، مدبر الامور پروردگار ہے. ہاں
ظاہر ہے اس کائنات کا سارا نظام پروردگار چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے کام ہیں جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں ملائکہ کے ذمے رکھے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے ذمے رکھے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا شفاعت ایسی چیز ہے جو صرف شیعہ عقیدہ ہے، نہیں، جس کا بھی قرآن پر عقیدہ ہے، مثلا کہ خدا خود بھی کلام کر سکتا ہے، خدا خود کلام کر سکتا ہے، لیکن درمیان میں اس وحی کے آنے میں جبریل علیہ السلام ایک واسطہ بن جاتے ہیں۔ وہی واسطہ کیا ہے؟ وہی شفاعت ہے۔ ہواؤں کو چلانے کا جو کام ہے وہ ایک فرشتے کے ذمے ہے۔ ہاں، صحیفہ سجادیہ کے اندر پوری ایک دعا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے مختلف ملائکہ کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سے ملائکہ ہیں جو حاملین عرش ہیں، جو ہواؤں کو چلانے والے ہیں، جو رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں، جو وحی پروردگار کو لانے والے ہیں، روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ خدا روح کو قبض نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ قرآن کی خود آیت کہتی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اس روح کو قبض کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ خود پروردگار ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس درمیان میں جو روح قبض کرنے کا جو واسطہ بنتا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شفیع بن جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ نازعات کی آیات کہتی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پروردگار قسم کھا رہا ہے ان فرشتوں کی کہ جو کبھی سختی سے جان کو نکالتے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ نَزْعًا، جو کرتے ہیں کہ فرشتے جان کو نکالتے ہیں لیکن سختی سے، انسان کے نفسوں کے اندر گھس کر جو جان کو نکالتے ہیں، ان ملائکہ کی قسم۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بہت سے ایسے ملائکہ ہیں کہ جو کہ مومنوں کی جب روح کو نکالتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور ان ملائکہ کی قسم کہ جو کہ اس کائنات میں نظام کائنات کو چلانے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی شفاعت ہے۔ اور ہم جب ائمہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر، جب ائمہ علیہ السلام، ہم سب جانتے ہیں کہ زیارت جامعہ کبیرہ کیا ہے؟ اہل بیت کا قصیدہ ہے، اہل بیت کی زبانی۔ تو وہاں پر ہم ائمہ علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وقادۃ الامم واولیاء النعم، کہ آپ کون ہیں؟ اے ائمہ علیہ السلام، اے چہاردہ معصومین علیہ السلام، آپ کون ہیں؟ آپ قادۃ الامم ہیں، آپ امت کے رہبر ہیں۔ توجہ، واولیاء النعم، اور جتنی بھی نعمتیں اس کائنات میں تقسیم ہو رہی ہیں وہ ولی نعمت آپ ائمہ علیہ السلام ہیں۔ جو بھی نعمت کسی بھی انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے، کسی کو بھی کوئی رحمت پروردگار حاصل ہوتی ہے، اس کے ولی نعمت ائمہ علیہ السلام ہے۔ پروردگار کس کے وسیلے سے وہ نعمتیں نازل کرتا ہے؟ ائمہ علیہ السلام۔ وہی جو خطبے میں بھی پڑھتی ہوں کہ پروردگار کے یہ جو معصومین ائمہ علیہ السلام ہیں، پروردگار انہی کے وسیلے سے رحمتوں کو نازل کرتا ہے، نعمتوں کو برساتا ہے۔ پروردگار انہی کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ آسمان کو قائم کیے ہوئے ہے، انہی کے وسیلے سے زمین قائم ہے۔ اگر اناج، پھل، پھول اگ رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ رحمت کو آپ جو بھی کہہ لیں، اگر بیٹی رحمت ہے، رزق رحمت ہے، کوئی بھی چیز رحمت ہے، دعا قبول ہو رہی ہے، ہاں، ہمارے گناہ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے، کوئی بھی رحمت کی صورت ہے تو اس کے ولی نعمت کون ہے؟ وہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھنا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شفاعت کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کی شفاعت کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کی شفاعت کیا ہے؟ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من افضل الشفاعت بین الاثنین من النکاح، کہ سب سے بہترین جو دنیا کی شفاعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے نکاح میں اس کا وسیلہ بن جائے۔
हाँ, किसी की शादी करने के लिए एक लड़का और लड़की को निकाह के उस पैबंद में बांधने के लिए आप जब एक वसीला बन जाएं तो दुनिया में ये सबसे बड़ी शफाअत है। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी शफाअत है? कहा कि अगर कोई दो मोमिन लड़े हुए हैं तो उनके दरमियान दोस्ती करवाना, ये शफाअत की सबसे बड़ी सूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग अभी बहुत माजरत के साथ अभी हमने ईमान को उस तरह समझा ही नहीं है, हमने मोमिनियत को अभी तक उस तरह समझा ही नहीं है। अगर यहाँ पर बहुत माजरत, अगर किसी की दो मोमिनात की, दो मोमिनीन की आपस में किसी की लड़ाई हो जाए तो हम वहां पर क्या करते हैं? बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। वहां पर क्या होगा कि हम जाकर वहां पर उसकी ज्यादा बुराई करेंगे। ठीक किया है कि तुम वहां उससे नाराज हो गई हो, ये तो ऐसी भी थी, तुम्हें उसका ये भी गुनाह नहीं पता। अफजल शिफाअत क्या है? अफजल शिफाअत क्या है कि मोमिन अगर आपस में नाराज हो तो वहां पर तुम क्या करो? उनके दरमियान सुलह का काम अंजाम दो। एक दफा रिवायत क्या कहती है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बहुत अजीम शागिर्द इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द मुफज्जल, कई अहादीस जो है वो मुफज्जल से रिवायत हुई हैं, इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द है। एक दफा क्या देखा कि दो अशखास की आपस में लड़ाई हो रही है। मुफज्जल वहां से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में? कहा कि इसने मेरा कर्ज देना है और दे नहीं रहा। मुफज्जल ने कहा कि बताओ कितना कर्ज जिम्मे है? कहा कि 400 दिरहम है। फौरन मुफस्सिल घर गए, 400 दिरहम को लाए और उस शख्स को दिया और कहा कि देखो मैंने इस कर्ज को अदा कर दिया है, अब तुम्हारी आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो जिस शख्स को माल मिला था ना, वो क्या कहता है कि मुफस्सिल तुम्हारे पास तो बहुत माल आ गया है, कि घर गए हो फौरन 400 दिरहम लेकर आए और आकर उस शख्स को दे दिया और कहा कि देखो आइंदा लड़ना नहीं। कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत माल आ गया है। मुफज्जल ने क्या कहा? कहा कि लैसत मिन माली, मेरे पास कोई माल नहीं है, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे कुछ माल अता किया है कि अगर तुम देखो कि दो अशखास की लड़ाई हो रही है, इस वजह से हो रही है कि कर्ज देना है, तो तुम इस माल से उसके कर्ज को अदा करना, सिर्फ किस लिए कि माशरे के अंदर आपस में सिलाह ज़ातिल बैन मौजूद हो। ठीक है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम की हदीस है कि मन अनकरा सलासत अशिया, जो कोई 3 चीजों का इनकार कर देता है वो हमारे मोमिनों में से नहीं है। यानी एक मोमिन का 3 चीजों पर अकीदा होना जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है? मेराज पर, जो रसूल खुदा की फिजिकल मेराज है। यानी बहुत सारे अफराद हैं जो इस बात पर तो यकीन रखते हैं कि रसूल खुदा गए, रूहानी तौर पर गए, लेकिन फिजिकली जो रसूल खुदा गए हैं यानी जिस्म के साथ, उस पर यकीन नहीं रखते। हालांकि कुरान की आयत क्या कहती है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि सुभान है वो परवरदिगार जो ले गया अपने अब्द को। अब्द किसे कहा जाता है? अब्द वो होता है कि जो जिस्म और रूह से मिलकर बना है ना, कभी भी रूह को अब्द नहीं कहा गया। अब्द वही होता है कि जो कि जिस्म से और रूह से मिलकर बना है, उसे अब्द कहा जाता है। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? मन अनकरा सलासत अशिया फलैसा मिन शिय्यतिना, जो कोई 3 चीजों का इनकार कर देता है वो हमारे शियों में से नहीं है। सबसे पहली चीज रसूल खुदा की जो फिजिकल मेराज हुई है कि आसमान की बुलंदियों पर गए, वो जो तमाम वाकया, उस पर यकीन रखना। दूसरी चीज क्या है? मसला तो फिल कब्र, हर मोमिन का, हर शिया का किस चीज पर अकीदा होना चाहिए कि जो कब्र के अंदर सवालों जवाब हो, इस पर एक मोमिन का अकीदा होना चाहिए। अगर कोई इनकार करता है लैसा मिन शिय्यतिना, वो हमारे शियों में से नहीं है। और तीसरी चीज क्या है? वो हमारी शिफाअत है। अगर कोई इस चीज का इनकार कर देता है कि बरोज़ महशर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिफाअत नहीं करेंगे, रसूल खुदा शिफाअत नहीं करेंगे, जनाब सैयदा शिफाअत
शफाअत नहीं करेंगी, ये रिवायात ऐसे ही हैं, अहादीस ऐसे ही हैं, कोई शफाअत नहीं करेगा, इंसान का अमल ही बस उसके लिए सब कुछ होगा, तो लैसा मिन शिअतना, उसे हमारे शियों में से शुमार ना करो। बस एक मोमिन का अकीदा क्या होना चाहिए कि वो इन तीनों चीजों पर अकीदा रखे, मेराज पर भी, कब्र के सवाल जवाब पर भी, और उसके बाद शिफाअत पर भी। शिफाअत कैसे हम हासिल कर सकते हैं? हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि हम कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफाअत को हासिल कर सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बेशक रिवायात कहती हैं कि बेहिसाब शिफाअत करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे? क्या हर एक की करेंगे? नहीं, जिसके अंदर वो अहलियत मौजूद होगी, जिसके अंदर वो काबिलियत मौजूद होगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ उसी की शिफाअत करेंगे। अब वो काबिलियत कैसे पैदा की जाए? देखिए, आप सब स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं। मसलन पाकिस्तान में तो एक मयार था, वो क्या था कि 33% जिसके होते हैं वो उसको पासिंग मार्क्स कहा जाता है। हाँ, इमाम ने भी कहा कि आप बरज़ख तक वो पासिंग मार्क्स लेकर आ जाओ, आगे हमारा काम है। हाँ, लेकिन माजरत के साथ पासिंग मार्क्स किसे दिए जाते हैं? अगर एक शख्स है, मसलन मैथ में मैंने मार्क्स ही मसलन 20 लिए हैं, क्या टीचर मुझे पास करेगा? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे 32 हैं, मेरे 31 हैं, तो वहां पे अक्सर क्या होता है कि टीचर 2 नंबर और देकर उसको पास कर देते हैं। ये जो 2 नंबर मिले ना, यही क्या है? यही शिफाअत है। इंसान के अंदर वो अहलियत होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शिफाअत से बहरामंद हो। बस उस शिफाअत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? कैसे हासिल कर सकते हैं? पहली चीज क्या है? कहा कि अगर इस दुनिया में इंसान तौबा हकीकी कर लेता है, ये तौबा नहीं कि तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, या बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, ये नहीं है मतलब। तौबा हकीकी जो कई मर्तबा बयान कर चुकी हूं, जब तक वो तौबा हकीकी हासिल नहीं होगी, इंसान अपने गुनाहों से जब तक तौबा हकीकी न कर ले, यानी आइंदा वो गुनाह न करे, पिछले जो सारे वो कज़ा चीजें कर चुकी हैं उनको बजा ना लाए, तो तब तक वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफाअत से बहरामंद नहीं हो सकता। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है जो कई मर्तबा मसाइब में पढ़ी जाती है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त था। बीबी हमीदा खातून से इमाम ने क्या वसीयत की थी? उस वक्त जब जहर मिला हुआ है, अभी जान निकलने को है, उस वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि इस रिवायत को लिख लो और मेरे शियों तक पहुंचा दो कि जो कोई भी नमाज को हल्का समझता है, सुबह समझता है, उसे हमारी शिफाअत हासिल नहीं होगी। गोया अगर कोई नमाज को अहमियत देता है, नमाज को अहमियत देता है, इधर उसके कान मुंतजिर हैं कि कब नमाज का वक्त हो और वो मुसल्लाए इबादत पर आए, तो वो भी क्या है? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफाअत का हकदार होगा। फिर तीसरी चीज जो एक रिवायात के अंदर आती है कि आइम्मा को इतना बढ़ा देना जो आजकल हमारे माशरे के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मसलन सिर्फ आज के माशरे के मुताबिक इस चीज को बयान कर रही हूँ, नहीं। जब हम उन रिवायात को इकट्ठा करते हैं, अहादीस को इकट्ठा करते हैं कि जो ये बताती हैं कि इंसान के अंदर किस वक्त उस शिफाअत की अहलियत पैदा होती है, काबिलियत पैदा होती है, तो उसमें क्या मिलता है कि आइमा अलैहिस्सलाम को जब उनके मकाम से इतना बढ़ा दिया जिसे गुलूब कहा जाता है, यानी कि खुदा तक पहुंचा दिया, वो मकाम कि जिसके वो अहल नहीं है, वो मकाम कि जिसका अहल सिर्फ परवरदिगार की जात है, अगर गुलूब की उस मंजिल तक पहुंच गए तो फिर भी इमाम क्या कहते हैं, चाहे तुम्हारे पास नमाजें हैं, रोजे हैं, कुछ भी है, तुम हमारी शिफाअत से बहरामंद नहीं होगे। बस कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जब इंसान हकीकी तौबा कर लेता है, जब नमाज को अहमियत देता है, हाँ, और
جب غلوف نہیں کرتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین فی الآخرہ. اے پروردگار اس دنیا میں ہمیں زیارت حسین کا رزق عطا کرنا، آخرت میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کا رزق عطا کرنا. وہ اہلیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے حر نے پیدا کی. ہم حر کا سابقہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں نا کہ وہ لشکر یزید میں تھا. وہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا لانے کا سبب بنتا ہے. ہاں، صرف حر کی وجہ سے ہی تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے، لیکن چونکہ توبہ حقیقی کر لیتا ہے، وہ جو چند لمحوں کا انقلاب، وہ جو تبدیلی اس کے اندر آتی ہے نا، وہ حر کو حر علیہ السلام بنا دیتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، پرزور حسینیت، بلند تر صلوات. بہت سارے ایسے افراد تھے جو شب عاشور بھی امام علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. ضحاک مشرقی کا واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت جب امام حسین علیہ السلام صرف اکیلے رہ گئے، اس عالم میں یہ ضحاک امام علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا گیا تھا. ہاں، وہ واقعہ آپ خدمت میں کئی دفعہ پیش کر چکی ہوں. لیکن وہیں پر دو بھائی ہیں جو کہ لشکر یزید میں ہیں، لشکر اشقیاء میں ہیں. ہاں، سابقہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا پاسٹ کیا رہا ہوگا، لیکن اتنا تو پتا ہے نا کہ وہ لشکر یزید میں ہیں. اور لشکر یزید کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، وقت کے امام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے درجے تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. لیکن روایات کیا کہتی ہیں کہ اسی لشکر یزید میں دو بھائی موجود ہیں، ایک کا نام سعد ہے، دوسرے کا نام حتوف ہے. جب امام علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کہا، ہاں، استغاثہ بلند کیا، تو روایات کیا کہتی ہیں، ایک بھائی نے دوسری کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں. کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، چلو امام علیہ السلام کی خدمت میں جائیں. امام کی خدمت میں آئے اور امام سے کیا کہتے ہیں کہ مولا ہمیں قبول کیجئے. امام علیہ السلام نے کہا کہ حسین نے تجھے قبول کیا. دونوں بھائی اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے، دونوں بھائی امام سے پہلے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اور 72 شہداء کے اندر کہ جہاں پر ہم انہیں اولیاء اللہ کہہ کر سلام کرتے ہیں، احباء اللہ سلام کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ اے اولیاء اللہ، اے ولی خدا پر ہمارا سلام ہو، اے محبوب خدا پر ہمارا سلام ہو. دیکھیے چند لمحوں کے اندر جو انقلاب آ گیا، انہوں نے کیا کیا؟ سعد اور حتوف کو ان کربلا کے 72 شہداء کے اندر شمار کر لیا. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. انشاءاللہ کہ آئندہ جب اس جملے کو پڑھیں تو پوری معرفت کے ساتھ پڑھیں. اور اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے کہ ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. اے پروردگار، میرے قدموں میں ثبات عطا کرنا، مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے قدموں کو لڑکھڑانے نہ دینا. یہی دعائے غریب ہے نا کہ جو آخری زمانے میں ایک منتظر کے لیے، جو شخص امام زمانہ کے انتظار میں حقیقی منتظر، اس کو کیا کہا گیا کہ اس آخری زمانے میں اپنی دعاؤں میں، ہماری تو دعائیں بہت سچی، بہت پیچھے کی ہیں، ہاں، لیکن معصومین علیہ السلام کے اگر درس سے متمسک ہو جائیں تو آئمہ ہمیں معرفت کے بلند ترین درجوں پر پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم نچلی سطح پر ہی رہیں، بس ہم گھر، گاڑی، لباس اور بس اولاد سے، ان چیزوں سے آگے ہی نہیں نکلتے. آخری زمانے میں ایک دعا جسے دعائے غریب کہا گیا کہ جو ہر مومن کو پڑھنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت
क़ुलूबना अला दीनिक। हर मोमिन के लिए है कि वो ये दुआ करे कि या अल्लाह या रहमान या रहीम है परवरदिगार, जो परवरदिगार है अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब है वो परवरदिगार जो दिलों को मुनक़लिब करके रख देता है, जैसे हुर के दिल को मुनक़लिब कर दिया, जैसे साद और कुतूफ के दिल को मुनक़लिब कर दिया, ऐसे ही मेरे दिल को भी मुनक़लिब कर दे। सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, ऐ परवरदिगार मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना, कभी भी मेरा दिल लड़खड़ाए ना, उसे सबाते कदम अता करना। तो यहाँ पर भी जो ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं वो क्या है, सब्बित लना कदम सिद्किन इंदक माल हुसैन व अस्हाब हुसैन, ऐ परवरदिगारा मुझे सबाते कदम अता करना। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ दुआ के अंदर आई है। जब हम कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर जब लश्कर दाऊद जालूत के सामने हुआ था तो वहां पर लश्कर दाऊद ने भी यही दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, ऐ परवरदिगार हमें बेशुमार सब्र अता करना, वो सब्बित अक़दामना अला दीनिक, ऐ परवरदिगार हमारे कदमों को साबित कदम रखना, उन्हें इस्तक़लाल अता करना, उन्हें लड़खड़ाने न देना, हम सिराते मुस्तकीम पर कायम और दायम रहे। तारीख में बेशुमार मिसालें हैं जो कि ये बताती हैं कि कौन कौन से अफराद थे जो कि दीन पर साबित कदम रहे। वो अशरा में मैंने मजालिस पढ़ी है, इस मौजू पर जो वहाँ पे मौजूद थे वो जानते हैं कि एक मिसाल क्या है, जनाबे आसिया की है। आसिया ज़ने फिरौन है, हाँ ज़ने फिरौन है, लेकिन परवरदिगार ऐसा सबाते कदम जनाबे आसिया के अंदर है कि कुरान क्या कहते हैं कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, कि परवरदिगार ने हर मोमिन हर मोमिना के लिए जनाबे आसिया को एक नमूना अमल करार दिया, एक मॉडल करार दिया, एक रोल मॉडल करार दिया कि तुम जब भी चाहते हो कि इस सिराते मुस्तकीम पर तुम्हारा किरदार कैसा रहे तो जनाबे आसिया के किरदार को देखो। हाँ कि जनाबे आसिया के फिरौन ने क्या किया था, उन्हें बहुत सख्त सजाएं दी, शिकंजे दिए और उनके हाथों में मीखें गाड़ दी, उनके पाँव में मीखें गाड़ दी, लेकिन इसके बावजूद जनाबे आसिया अपने उस अकीदे से मुनहरिफ नहीं होती। फिर दूसरी मिसाल किसकी है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, वो वाक़या आप सबको मालूम है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब हजरत मूसा और हारून ने फिरौन के दरबार में एक मर्तबा ऐलान हक करना चाहा था, तो इससे पहले कि वो ऐलान हक करते तवज्जो चाहूंगी, तो फिरौन ने क्या किया था, अपने जमाने के उन जादूगरों को बुलाया और कहा कि जब मूसा मेरे दरबार में आए तो तुमने अपने जादू के जोर से क्या करना है, रस्सियों से सांपों को बनाना है। हाँ सांपों को बनाना है ताकि वो सारे सांप मूसा और हारून को खा जाएं। लेकिन जब मूसा और हारून वहां पर तशरीफ लाए फिरौन के दरबार में तो वहां पर परवरदिगार ने उन्हें वो मुअजिजा अता किया और कहा कि ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है, उस असा को फेंको। जब वो असा को फेंका गया वो अजदहा बन गया, उन तमाम के तमाम उन सांपों को खा गया। अब वो जो जादूगर थे जो कि फिरौन ने खरीदे हुए थे और इस गर्ज से आए थे कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हम खत्म करके रख देंगे, वहां पर उनका सबाते कदम देखिए कि कुरान बयान करता है, उन्होंने फौरन क्या कहा कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। वहां पर फिरौन ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना जालिम हूँ, मैं कितना सख्त हूँ, मैं कैसे कैसे शिकंजे देता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा, मैं तुम्हारे पाँव को काट दूंगा, इतनी सख्त सजा दूंगा। लेकिन इसके बावजूद क्या मिलता है कि उन जादूगरों ने कहा कि फिरौन चाहे तू हमें इतनी सख्त सजा दे, लेकिन इसके बावजूद हम इस सिराते मुस्तकीम से हटने वाले नहीं हैं। और यही वो चीज है कि जो कि शब आशूर भी हमें मिलती है, कैसा सबाते कदम, कैसी साबित कदमी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चरागों को गुल कर दिया था। हम सब जानते हैं चरागों को गुल कर दिया, लेकिन जब चरागों को रोशन किया गया तो रिवायत क्या कहती है, मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, दूसरे असहाब ने कहा कि ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हमारी तलवारें हाजिर हैं, अगर 1000 मर्तबा भी जिंदा किया जाए, 1000 मर्तबा हमें मारा जाए
تو پھر بھی ہر مرتبہ جب ہمیں پروردگار زندہ کرے گا تو ہم اپنی جان کو آپ کے اوپر فدا کر دیں گے. اسے ثابت قدمی کہتے ہیں. ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین. سب بات پڑھے محمد والے محمد. کیسے پتا چلے؟ اب ذرا اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر بھی ثابت قدمی موجود ہے یا نہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو ایگزامن کرے گا. وہی کہ یہ تھرمامیٹر دوسرے کے منہ میں نہیں رکھنا. جب بخار ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. کیسے پتا چلے کہ ہم ثابت قدم ہیں اس رستے میں یا نہیں؟ بہت سارے یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے میرے سمیت بہت سارے ہم سب کیا کر رہے ہوں گے؟ ابھی پلاننگ کر رہے ہوں گے. ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. لیکن کب سے شروع کرنا ہے؟ کب سے شروع کرنا ہے؟ آج سے, ابھی سے, یا کل سے؟ انسان جب امام بارگاہ کے اندر ہوتا ہے نا تو اور طرح کا ہوتا ہے. جب یہاں سے باہر نکلے گے, باہر کیا نکلے, ابھی مجلس ختم ہوگی تو ہم کچھ اور ہو چکے ہوں گے. کیسے پتا چلے کہ ہم ثابت قدم ہیں یا نہیں؟ کہا کہ جو شخص بھی اس الہی رستے میں, اس سیر و سلوک کے رستے میں, اس صراط مستقیم کے رستے میں آج کل کرتا رہتا ہے, اس کے قدموں کے اندر ثبات موجود نہیں ہے. اگر ہم اپنے امور میں کہتے ہیں کہ یہ کل سے کام شروع کریں گے, علماء نے کیا بیان کیا کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ کل سے شروع کریں گے تو کل انسان کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں. سمجھو کہ وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا. اور تاریخ کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں. عبید اللہ ابن حر جعفی کون شخص ہے یہ؟ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں لوگوں کو اپنی طرف بلایا تھا نا تو کبھی امام علیہ السلام نے خط لکھے تھے, کبھی اپنے نمائندے کو بھیجا تھا, اور کبھی یہ ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام خود چل کر گئے تھے. خود چل کر گئے. نمائندہ بھیجا جیسے مسلم ابن عقیل کو, خط لکھا جیسے کوفہ اور بصرہ والوں کو. خود کس کے پاس چل کر گئے؟ عبید اللہ ابن حر جعفی کے پاس. امام علیہ السلام خود چل کر گئے. روایت کیا کہتی ہے کہ عبید اللہ ابن حر جعفی خود بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام جب میرے پاس آئے تو امام تنہا نہیں تھے, امام کے ساتھ امام کا کوئی چھوٹا فرزند بھی تھا. کہا کہ مجھے بڑا ترس آیا امام علیہ السلام پہ کہ اس کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام اپنے خانوادے کو لے کر گئے ہیں. امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ عبید اللہ چلو ہمارے ساتھ کربلا چلو. لیکن عبید اللہ ابن حر جعفی کیا کہتا ہے؟ کہا کہ مولا آپ تلواریں لے لیجئے, ہاں آپ مال لے لیجئے, جتنا مال چاہیے لے لیجئے, تلواریں چاہیے, گھوڑے چاہیے, جو کچھ بھی چاہیے لے لیجئے, لیکن مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, مجھے تیرے گھوڑوں کی ضرورت نہیں, مجھے تیرے تلواروں کی ضرورت نہیں, مجھے تیری ضرورت ہے. امام علیہ السلام نے کربلا میں بھی جب استغاثہ بلند کیا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا. امام کو ناصر چاہیے جو امام کی نصرت کرے. بہرحال امام علیہ السلام چلے گئے, یہ امام کے ساتھ نہیں گیا, لیکن تھوڑا پچھتایا. وہی آج کل کل سے شروع کروں گا. اس وقت جب رحمت پروردگار اس کے پاس آئی تھی, یہ امام کے ساتھ نہیں گیا, لیکن کس وقت آیا؟ کہا کہ اس وقت آیا عصر عاشور کے بعد جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. امام شہید ہو چکے ہیں, اور اس وقت آیا اور اپنے سر کو پیٹنے لگا. واہ حسرتا, واہ حسرتا, رحمت پروردگار میرے گھر تک چل کر آ گئی, لیکن میں نے اس رحمت کا استقبال نہیں کیا. پہلی چیز, بس 1-2 منٹ اور, پہلی چیز جو انسان کے قدموں میں ثبات عطا نہیں کرتی وہ کیا ہے؟ وہ یہی آج کل کرنا ہے. کل سے شروع کروں گا, پرسوں سے کروں گا, فلاں وقت میں کروں گا. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ سستی ہے جو انسان کو کے قدموں کو لڑکھڑا دیتی ہے. انسان جب اپنے کاموں میں سست ہو جاتا ہے نا
तो तब भी क्या है, वो इस सिरात मुस्तकीम पर सही तरह चल नहीं सकता। एक मोमिन चौकस होता है। कैसे मिसाल दूं? हर समा वो शख्स है, आप लोगों ने मसाइब में बारहा सुना है कि जब 2 मुहर्रम के मसाइब को पढ़ा जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला से 23 साल पहले जब जंग सिफीन के लिए यहाँ से गुजर रहे थे करबला से, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करबला के उस तमाम वाक़े को बयान किया था। हाँ, मसाइब में आप लोगों ने सुना हुआ है कि इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त जब जंग सिफीन से वापस आ रहे थे तो हर समा इमाम के साथ है, इमाम के साथ है। और इमाम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने वो एक चाबुक को लिया, इमाम अलैहिस्सलाम रोते जा रहे हैं, बयान करते जा रहे हैं, यहाँ पर उनकी कब्रें बनेंगी। अब पूछने वालों ने पूछा नहीं कि मौला आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी कब्रें बनेंगी, यहाँ पर उनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, यही तो वो जगह है कि जो उनकी मक्तलगाह बनेगी। हर समय कहता है कि मैंने दिल में सोचा, इमाम का मजाक उड़ाया कि इमाम की क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मजाक उड़ाया। बाकायदा रिवायात में है कि मैंने इमाम का मस्खरा किया कि इमाम ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उसे समझ में ना आया। पूरे 23 साल के बाद हर समा क्या कहता है कि करबला का मार्का हुआ, वही करबला, वही मैदान है, और हर समा कहाँ पर है? उमर साद के लश्कर में है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी तरह कर रहे हैं। जब 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए कि यही तो वो जगह है कि जहाँ पर हमारे खेमे लगेंगे, यही तो वो जगह है जहाँ पर हमारे बच्चों को शहीद किया जाएगा। हर समा को वो 23 साल पहले वाली बात याद आ गई। हाँ, लेकिन सुस्ती जो इंसान को उस सिरात मुस्तकीम पर ठहरने नहीं देती, फौरन पशेमान हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आकर क्या कहता है, कहा कि मौला जिस तरह आज आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं ना, 23 साल पहले इसी तरह अली को मैंने यही अल्फाज अदा करते हुए देखा था। इमाम ने सर को झुकाया और कहा कि अब एक कदम आ गए हो। देखिए ये सुस्ती है, परवरदिगार ने तौफीक दी कि एक कदम उठाकर उमर साहब के लश्कर से हुसैन के लश्कर में आ जाए। इमाम कहते हैं कि अच्छा हर समा जब देख लिया कि उस वक्त अली ने भी ऐसा कहा था, आज मैं भी ऐसा कह रहा हूँ, बताओ क्या करोगे? उसने सर को झुकाया और क्या कहा कि मौला मैं आपका साथ नहीं दे सकता। ये सुस्ती है जो इंसान को सिरात मुस्तकीम पर नहीं रहने देती। अगर सबात कदम देखना है तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का देखिए। अगर सबात कदम देखना है तो देखिए कि उन बीबियों ने किस तरह सबात कदम दिखाया, कैसे कैसे मसाइब ना आए। और हमेशा कहती हूँ कि अगर आम किसी खातून पर वो मसाइब आए होते ना तो शायद कोई खातून असर आशूर के बाद ही जिंदा न रहती। ये करबला का मौजज़ा है कि परवरदिगार ने उन बीबियों को जिंदा रखा। आज जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की साबित कदमी को बयान करना है ना कि जब 11 मुहर्रम को बीबियों का ये काफिला रवाना हुआ, 72 की सोगवार शाम गरीबा को गुजारने के बाद, उसके बाद वो मरहला आया कि 11 मुहर्रम आई, बीबियों के हाथों को रस्सियों में जकड़ दिया गया, बेपालान ऊँटों पर सवार किया गया। अजरकुमिल्लाह, जब बेपालान ऊँटों पर सवार किया, हाथ से पुष्ट बंधे हुए ज़ैनब के काफिले को, उसके बाद बीबी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए, अजरकुमिल्लाह, बीबी के जख्मों पर नमक को छिड़कने के लिए एक मर्तबा मक्तल से गुजारा गया ताकि भाइयों बेटों की लाशों को देख सके। एक मर्तबा बीबी अब्बास बनी, पहले मर्तबा अब्बास कब बनी है? अब जब जनाब अब्बास के मसाइब को बयान करते हैं ना तो हमेशा ये बयान किया जाता है कि अब्बास वो शहीद है कि जब घोड़े से गिरा था अब्बास के बाजू नहीं थे। अरे जरा तसव्वुर कीजिए ज़ैनब कितनी मर्तबा अब्बास बनी,
साथ न जाने किस तरह कोहनियों की मदद से उन पत्थरों को हटाया। जब भाई की लाश नजर आई, एक मर्तबा बीबी ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हौसल कुर्बान, ऐ परवरदिगारा हम अहले बैत से इस कुर्बानी को कबूल करना। उसके बाद अपने नाना को खिताब किया, ओ नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आसमान के मलाइका ने दुरूद भेजा, वहाज़ा हुसैन बिलारा मुक़द्दिउल आज़ा मुरम्मिल बित्तिबा। आए बीबी के जुमलों का तर्जुमा कैसे करूं? बीबी क्या कहती है, ए नाना रसूल, ये देखिए ये मेरा भाई हुसैन है, लाश टुकड़ा में तकसीम हो चुकी है, मुरम्मिल बित्तिबा। आए मुरम्मिल उस गोश्त को कहा जाता है जो खून के साथ मखलूत हो गया हो। बीबी बयान करती है, आए मेरे भाई की लाश टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। अजरक बीबी को तुम्हारा कूच का हुक्म हुआ। आए जो करबला से कूफा गए हैं, परवरदिगार सबको ज़ियारत करबला करवाए। जो करबला से कूफा गए हैं, हम सब जानते हैं करबला से कूफा का फासला ज्यादा है, लेकिन एक मर्तबा नाकों को तोड़ाया गया, इतनी तेजी से तोड़ाया गया, एक दिन के अंदर बीबी का काफिला कूफा के बाहर पहुंच चुका है। जब कूफा के बाहर पहुंचे ना, शाम का वक्त हो चुका है, दाखिला कूफा की इजाजत नहीं है। उस वक्त जब बीबी का काफिला कूफा के बाहर पहुंचा, एक मर्तबा बीबी को आवाज आई, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब कुबरा, अस्सलामु अलैकी या अहले बैत नबुव्वत। ओ बीबी आप पर सलाम हो, ओ अहले बैत नबुव्वत आप पर सलाम हो। अरे बीबी को बड़ी हैरत हुई, अरे पत्थर मारने वाले तो बहुत है, तीर मारने वाले तो बहुत है, अरे कत्ल करने वाले तो बहुत है। हाँ, इस कूफा के बाहर कौन है जो ज़ैनब के इस काफिले को सलाम कर रहा है? एक मर्तबा फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब कुबरा, ओ आका सादी सलाम कबूल कीजिए। अब जो ज़ैनब ने निगाह उठाई, मुस्लिम इब्ने अकील का सर है जो कूफा के दरवाजे के बाहर लटका हुआ है। ऐ बीबी, तेरा इस्तकबाल करने कोई नहीं आया। ऐ आका सादी, तेरे इस्तकबाल के लिए मुस्लिम इब्ने अकील हाजिर है। अजरकुम इंदल्लाह, अजरकुम इंदल्लाह। बीबी को फुर्सत दीजिए। ये याद वो है कि जब बीबी का काफिला कूफा के अंदर है, अरे जब वारिद कूफा हुए ना, बीबी नाके पर सवार है, सरे हुसैन नौके नेज़ा पर सवार है। एक मर्तबा बीबी ने देखा लोग रक्स कर रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, ताशे बजाए जा रहे हैं, अरे खुशियां मनाई जा रही है। उस वक्त बीबी की निगाह सरे हुसैन पर आई। बीबी ने जब सरे हुसैन को देखा, हुसैन की आंखें बंद है, आंखों से आंसू जारी है। बीबी ने हुसैन को मुखातिब किया, ऐ हुसैन, कल करबला में मैं आपके साथ साथ शरीक रही, अकबर की लाश आई, मैंने अकबर का मातम किया, कासिम के टुकड़े हुए, ऐ हुसैन मैंने कासिम का मातम किया, अरे अब्बास के बाजू कलम हुए, मैंने अब्बास का नौहा पढ़ा। ऐ हुसैन, अपनी आंखों को खोलिए, अब ये ज़ैनब की मक़तल का है। ऐ हुसैन, अला रहमतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह या महमूद बिहक़्क़ि मोहम्मद, या अली बिहक़्क़ि अली, या फ़ातिर बिहक़्क़ि फ़ातिमा, या मुहसिन बिहक़्क़ि हसन, या क़दीमुल इहसान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम।
परवरदिगारा तुझे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइल का वास्ता कि बीबी की कूफा के बाजार से भी जो बड़ी मुसीबत थी ना, वो इब्न ज़ियाद के दरबार में हाजिरी है। जब बीवियों को और इमाम सज्जाद के काफिले को इब्न ज़ियाद के दरबार में हाजिर किया गया ना, वहीं पर मुख्तार को लाया गया। मुख्तार ने अपने सर को पीट लिया, हाय मेरे मौला सज्जाद में क्या देख रहा हूँ, इब्न ज़ियाद का दरबार और मेरा मौला रस्सियों में जकड़ा हुआ, तो जंजीर में जकड़ा हुआ। एक मर्तबा मुख्तार ने जो पीछे निगाह करना चाहिए, इमाम सज्जाद ने फौरन कहा, ऐ मुख्तार पीछे न देखना, ऐ मुख्तार कयामत आ जाएगी, इस दरबार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अली की बेटियां भी है। परवरदिगारा तुझे मसाइब ज़ैनब का वास्ता, परवरदिगारा सुलाने करबला का वास्ता, हमारी इस कलील सी मजलिस को कसीर करके मकबूल करना। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात को कबूल और मंजूर करना। परवरदिगारा सबकी परेशानियों को दूर करना, मुश्किलात को आसान